अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम अलिफ लाम रा किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वर्ज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वर्ज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान के हवाले नाल अज साडी 45वीं मजलिस है। ये 45वीं मजलिस जिहड़ी है ना, इस तो पहले साडियां 44 मजलिसां हो गई और इन्हां 44 मजलिसां दे विच असीं अल्हम्दुलिल्लाह सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा यूनस आखिर तक, सूरा यूनस की आखिरी आयत 109 है, उत्थों तक पढ़िया। सूरा यूनस तो अगली सूरत जिहड़ी है वह सूरा हूद है। उत्थों आगाज करन लगे और ये सूरा हूद की पहली आयत है जिहड़ी मैं हुण पढ़ी सीगी। अच्छा, ये सूरा हूद जिहड़ी है ना, ये अगरचे मैं पहले भी दस चुकिया, फिर लेकिन बाद चीज़ां होंदियां वो नालों नाल भी उन्हां दा कोई याद ध्यान नहीं हो जाता। मतलब ये है कि सूरतां जिहड़ियां असीं पढ़ रहे हैं, सूरा यूनस, सूरा हूद या इस तो अगे भी सूरतां हैगियां वा, जिन्नियां भी अगे मक्की सूरतां वा और सूरा नूर तक। सूरा नूर मक्की नहीं हैगी, सूरा नूर तक जिन्नियां मक्की आ रही हैं वो सारियां दे सारियां दा ज़माना नज़ूल जिहड़ा वो हैगा वा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा जिहड़ा वो मक्के दे विच स्टे सीगा। यानी स्टे तो आपदा उत्थे ज़ाहिर है ज़्यादा सीगा ना, लेकिन वही नज़ूल दे नज़ूल तो बाद वही नाज़ल हुई है तो आप दी उम्र शरीफ 40 साल सी, ते 40 साल दी सी ते ये समझ लो कि उदों वही नाज़ल हुई है ना। ते उस तो बाद आप 13 क साल रहे अब मक्के, 12.5 13 कमोबेश इन्ना टाइम आप मक्के दे विच रहे। हुण ये जिहड़ा मक्के दे विच आप दा टाइम है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आखिरी ਜਿਹੜੇ साल है, आखिरी 3 साल 4 साल जे तो बाद फिर हिजरत है, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ यानी कोई 8-9 साल हो गए आ मक्के वालियां नूं अल्लाह दा पैगाम पहुँचादियां और हुण जिहड़ी है ना वो एंड तक गल पहुंची हुई है। यानी जिस तरह किसी दे नाल मुज़ाकरात चलदे होण, गलबात चलदी होवे, फिर किसी एंड ते पहुँचदे आ या कोई मुआहदा हो जाता या नहीं हुंदा। इस तरह समझ लो कि कौन कौन ईमान लियाउंदे आ, कौन नहीं लियाउंदे। फिर इस तो बाद हिजरत और हिजरत तो बाद फिर ईमान ना लियाउण वाले जिहड़े आ उन्हां दी सज़ा वा और उन्हां दा अरब दे विचों सफाया। अच्छा, ये सूरत हूद जिहड़ी है ना, ये वैसे तरतीब दे विच ते सूरा यूनस तो बाद आ रही है, लेकिन ये पहले नाजल हुई है। ये मज़ामीन जिहड़े है ना उन्होंने अगर असी पढ़ांगे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी इस चीज़ की गवाही मिल जाएगी, ਉਹਦੀ भी मैं निशानदेही कर देवांगा। बहरहाल ਜਿਹੜਾ ना उदा है जमाना इको ही थोड़ा बहुत आगा पिछा है,
ते ओहदे विच नाज़िल होई है। फरमाया अलिफ लाम रा, ये अलिफ लाम रा जड़ा ये तां हरूफे मुक़त्तात आ। अगे इरशाद फरमाया किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये किताब यानी केड़ी किताब? कुरान हकीम। उहकिमत आयातुहु, एदियां आयात जिहड़ियां इन्हां नूं पहले मुहकम कीता गया, पुख्ता कीता गया। सुम्मा फुसिलत, फिर इन्हां नूं मुफस्सल कीता गया, यानी तफसील इन्हां दी कीती गई। मिल्लदुन हकीमन खबीर, एक हकीम और खबीर जात दी जानब। यानी तुसी ये देखो कि जेड़ा कुरान हकीम शुरू च नाज़िल होया, ओहदे च आयतां भी छोटियां छोटियां ते सूरतां भी छोटियां छोटियां, और फिर जिदा जिदा वक्त गुजरता गया इथों तक कि जदों मक्के तो हिजरत करके मदीने आ गया तो सूरतां भी लम्मियां हो गई तो आयतां भी लम्मियां हो गई। हुण ये असल च की है? असल गल ये है कि ओहो ही चीज़ां वा जिहड़ियां मक्के च बयान होईयां, मगर उस वेले तुसी ये समझ लो कि जिवें असीं कहने आ कि एक बीज हुंदा ना, बी किसी भी चीज़ का जमीन च असीं लाने आ ते दरख्त बन जाता है। ये दरख्त किधरों आया? ये दरख्त बनने की सलाहियत उस बीज दे विच ही मौजूद सी। वो जिहड़ा बी असीं जमीन च लाया सी ना, बी जमीन च हो गया भावें जिन्ना मर्जी छोटा है, ते पौधा या दरख्त जिन्ना मर्जी वड्डा है, उस ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ पोटेंशियली बिलकुवा, यानी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ मौजूद सी। अलबत्ता ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ खुराक ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਰੂਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ, ठीक है ना। लेकिन जिदा जिदा माहौल बनता गया इस तरह उन्होंने फिर तफसील भी जिहड़ी है ना वो अल्लाह ताला की तरफों जिहड़ा ना वो दसी जान लग पई, वजाहत आउण लग पई, ठीक है ना। ये बात इत्थे दसी जा रही है। फरमाया किताबुल उहकिमत आयातुहु, एक किताब है जिन्हों जेदियां आयतां नूं पहले मुहकम किया गया, सुम्मा फुसिलत, फिर मुफसल किया गया। मिल्लदुन हकीमन खबीर, एक हकीम और खबीर जात की तरफों, यानी ये कोई एवें नहीं कि किसी दा काम है, एक हकीम और जात जिहड़ा ना एक हकीम और खबीर जात, खबरदार जात जिहड़ी है, ये ओदी तरफों ये बड़े मतलब है कि ये ओदियां सलाहियतां दा मजहर है। अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, और ये भावां ओह मक्के च नाज़िल होईयां ते भावें मदीने च नाज़िल होईयां ते भावां ओ मुहकम है ते भावां ओ मुफस्सल है, इन्हां दा खुलासा इन्ना ही है, अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह। देखो अल्लाह तो इलावा तुहाडा कोई माबूद नहीं हैगा, ठीक है। अल्लाह तो तुहाडा अलावा कोई माबूद नहीं, खा वो मक्के च कुरान नाज़िल होया या वो मदीने च नाज़िल होया। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुम व बशीर, और बेशक मैं जेड़ा ना वो तुहानू उस अल्लाह की तरफों, यानी मैं कौन? मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानू जेड़ा ना उस अल्लाह की तरफों जेड़ा हकीम ते खबीर है, जिन्हें ये आयतां नाज़िल कीतियां, ओदी तरफों खबरदार करने वाला ते खुशखबरियां भी देने वाला। यानी
ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਾਮਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਬਸ਼ੀਰ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਡਰਾਉਣਾ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਨਾ। ਵਾ ਇਨ ਇਸਤਗਫਿਰੂ ਰੱਬਕੁਮ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੁੰਮਾ ਤੂਬੂ ਇਲੈਹ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਰਜੂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਯੁਮਤਿਉਕੁਮ ਮਤਾਨ ਹਸਨਨ ਇਲਾ ਅਜਲ ਮੁਸੰਮਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲੇਗਾ, ਔਰ ਅੱਛਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹਸਨਾ, ਮਤਾਨ ਹਸਨਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਛੇ ਮਾਮਲਾਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਵਯੂਤੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ੀ ਫਜ਼ਲਿਨ ਫਜ਼ਲਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫਜ਼ਲ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਜ਼ਲ ਫਜ਼ੀਲਤ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਦੇ। ਵਇਨ ਤਵੱਲਉ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ। ਫਇੰਨੀ ਅਖਾਫੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਜ਼ਾਬ ਯੌਮਨ ਕਬੀਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਯਾਨੀ ਉਹ ਐਸਾ ਦਿਨ, ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਵੈਸੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਦਿਨ 50,000 ਸਾਲ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਮਿਲਣਾ। ਫਾਇਨੀ ਅਖਾਫੁ ਅਲੈਕੁਮ ਅਜ਼ਾਬ ਯੌਮਨ ਕਬੀਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਵੱਡਾ ਦਿਨ। ਇਲੱਲਾਹ ਮਰਜਿਉਕੁਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਅੱਲਾ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੇ ਇਨਾਮਾਤ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ। ਵਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਸ਼ੈਨ ਕਦੀਰ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਲਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਨਹੁਮ ਯਸਨੂਨ ਸੁਦੂਰਹੁਮ ਲਿਯਸਤਖਫੂ ਮਿਨ, ਸੁਣ ਲਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੋਹਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲੈਣ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ
मार्फत और अल्लाह ताला दा कुरान करीम च आंदा ना अल हई अल कयूम, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈ। ਹੁਆ ਮਾकुम ऐना मा कुंतुम, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਯਕੀਨ ਬਹੁਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰਾਖ ਆ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ੁਬਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ। ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਜ਼ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਸਹਾਬਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਗਲਬਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ ਬਾਤ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਛੁਪ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਰਫਾ ਹਾਜਤ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੁਛ ਅਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਰਾਸਤ ਤਕਸੀਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਹਦ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਯਾਨੀ ਬਸ ਅੱਲਾ ਤੇ ਤਵੱਕਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਈਸਾ ਦਾ ਜ਼ੁਹਦ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਯਾਨੀ ਦੋਸਤ ਅਬੂ ਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਈਏ। ਲਿਯਸਤਖਫੂ ਮਿਨਹੂ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਈਏ। ਅਲਾ ਹੀਨ ਯਸਤਗਸ਼ੂਨ ਸਿਆਬਹੁਮ, ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਯੁਸਿਰੂਨ ਵ ਮਾ ਯੁਅਲਿਨੂਨ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ। ਸਮਝੇ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਫ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੁਪ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਐਡਾ ਔਖੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਨਹੁ ਅਲੀਮੁਮ ਬਿਜ਼ਾਤਿ ਸੁਦੂਰ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਮਾ ਮਿਨ ਦਾਬਤਿਨ ਫਿਲ ਅਰਦ ਇਲਾ
अल्लाह रिज़्क़ुहा व यालमु मुस्तक़र्रहा व मस्तौदाहा। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੁਸਤਕਿਲ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। यानी जाहिर बात है जिथे अगर वो मेहमान गया है तो ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੱਲਨ ਵੀ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਾਦਾ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਆਪਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਦਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਐਸਾ ਸਬਬ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਾਣ ਆ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹੁ ਅੱਲਾਜ਼ੀ ਖਲਕ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ ਫੀ ਸਿੱਤਤ ਅਯਾਮ। ਉਹ ਆ ਜ਼ਾਤ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆਸਮਾਨ और जमीन 6 दिनों च। वकान अर्शहू अलल मा, और उस तो पहले ओदा अर्श जड़ा ना वो पानी ते सीगा। यानी मतलब ये है कि ये जमीन जड़ी है या ये जो कुछ भी है आसमान भी जड़ा हैगा, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜੀ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਬਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਤੇ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਕਾਨ ਅਰਸ਼ਹੁ ਅਲਲ ਮਾ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਖਲੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਿਯਬਲੁਵਕੁਮ ਅਯੁਕੁਮ ਅਹਸਨੁ ਅਮਲਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਬਣਾਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ? ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। वला इन कुलता इन्नकुम लमबऊसून मिन बादिल मौत, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तुसी इन्हां नूं ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਔਰ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਸੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੋ ਕਿ ਬਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਲਾ ਯਕੂਲਨ ਅਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰੂ ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਇਲਾ ਸਿਹਰੁਮ ਮੁਬੀਨ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਉੱਠ ਜਾਈਏ ਹੈਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਜਾਦੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਾਲਾ ਇਨ ਅਖਰਨਾ ਅਨਹੁਮੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੁਅੱਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ
ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਉਹ ਆ ਇਨਾਮਾਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਔਰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜ਼ਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਦੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ, ਜਾਂ ਸ਼ੁਏਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ, ਜਾਂ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਉਮਤ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਉਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਉਮਤ ਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਮੱਕੇ ਚੋਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫਾਈ, ਜਦੋਂ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਦਫਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲੂਤ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਾਲੂਤ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਲੂਤ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਊਲਾ ਦਫੁੱਲਾਹਿ ਨਾਸ ਬਾਦਹੁਮ ਬਿਬਾਦ ਲਫਸਦਤਿਲ ਅਰਦ, ਫਸਾਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਸੌਰੀ 9-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ 'ਚ ਬੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 8-10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਲਾ ਉਮਤ ਮਾਦੂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਤ ਹੋ ਗਈ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਹੈਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲਾ ਯਕੂਲੁੰਨਾ ਮਾ ਯਹਬਿਸੁਹੂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਜ਼ਾਬ, ਕਿਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਅਜ਼ਾਬ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਅਲਾ ਯੌਮ ਯਅਤੀਹਿਮ, ਆਗਾਹ ਹੋ ਜਾਓ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹਜੇ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਣਾ ਇੱਕਦਮ। ਲੈਸਾ ਮਸਰੂਫਨ ਅਨਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਵਹਾ ਕਾ ਬਿਹਿਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਬਿਹੀ ਯਸਤਹਜ਼ਿਊਨ, ਔਰ ਇਹ ਘੇਰੇ ਜਾਣਗੇ ਉਸੇ ਸ਼ੈ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੁਗਲ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜੀ ਅਜ਼ਾਬ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਵਲਾ ਇਨ ਅਜ਼ਕਨਾ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਮਿੰਨਾ ਰਹਿਮਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਮਾ ਨਜ਼ਾਅਨਾਹਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਿਅਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿਅਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਹੁ ਲਾ ਯਊਸਨ ਕਫੂਰ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ, ਕਫੂਰ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਵ ਅਮਲ ਇਨਸਾਨ ਇਜ਼ਾ ਮਬਤਲਾਹੂ ਰੱਬਹੂ ਫਅਕਰਮਹੂ व नअमहू फयकूल रब्बी अकरमन व इज़ा मबतलाहू फक़दर अलैहि रिज़्क़हू, और ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦਾ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਾਦਰ ਅਲੈਹ ਰਿਜ਼ਕ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਫਯਕੂਲ ਰੱਬੀ ਆਹਾਨਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਰੀਬ ਕਰਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕੱਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯਤੀਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਸਕੀਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਕੱਲਾ, ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬਲ ਲਾ ਤੁਕਰਿਮੂਨ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਤੁਸੀਂ ਯਤੀਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਜ਼ਕ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਤੀਮ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਮਸਕੀਨ ਦਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਟੈਸਟ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਬਰ ਕਰਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਥੋੜਾ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਨਹੁ ਲਾ ਯਊਸਨ ਕਫੂਰ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਲਾ ਇਨ ਅਜ਼ਕਨਾਹੂ ਨਾ ਮਾ ਬਾਦ ਦਰਾ ਮਸਾਹੂ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇਮਤਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੰਗੀ ਆਈ, ਮਾਸ਼ੀ ਤੰਗੀ ਆਈ, ਫਿਰ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਲਾ ਯਕੂਲन्ना ज़हब सय्यात अन्नी, लाजमन कहेगा मेरी परेशानियां दूर हो गईयां, मेरे दुख दूर हो गए। इन्नहू लफरहुन फखूर, ओ बड़ा फखर ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸੇ ਬਰਤਰੀ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇल्लल्लज़ीना सबरू व अमलू सालिहात, ਸਵਾਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਯਾਨੀ ਤੰਗੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਖਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਲ ਲਾ ਤੁਕਰਿਮੂਨ ਅਲ ਯਤੀਮ, ਉਹ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਆਮਲੇ ਸਾਲੇ ਇल्लल्लज़ीना सबरू व अमलू सालिहात, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਵੀ ਸਬਰ ਇਹ ਆ, ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸਬਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬਰਤਨ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਡੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਲਾਏ ਕਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਥੋੜਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਬਰ ਕਰੋ। ਉਲਾਏ ਕਾ ਲਹੁਮ ਮਗਫਿਰਤੁਨ व अजरुन कबीर, ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਗਫਿਰਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬੜਾ ਅਜਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੇਗਾ। ਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾ ਤਾਰਿਕੁਨ ਬਾਦਾ ਮਾ ਯੂਹਾ ਇਲੈਕਾ, ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਵਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਵਹੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਆਇਤ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨਬ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਬਈ? ਜ਼ਾਇਕੁਮ ਬਹੀ ਸਦਰੋਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਘੁੱਟ ਹੁੰਦਾ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹਾਦ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਿਜਰਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਏਬ अलैहिस्सलाम ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਵਾ। ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਈ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਵਰਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਤਨੇ ਲਾਖ ਕਾ ਇਜਤਮਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अगर तुसी इस कुरान ਨੂੰ सामने रख के करोगे तो फिर इतने लाख का 50 लाख का इज्तिमा नहीं होएगा। हाँ, अल्लाह कहता ਜਦੋਂ मतलब है ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੱਡਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੁੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸੂਦਖੋਰ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੀਨਾ ਖੁੱਲਦਾ ਕਿ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਹਾਕਮੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਗੂਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੀਨਾ ਖੁੱਲਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਬਸ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਸੀਨਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਜ਼ਾਇਕੁਮ ਬਿਹੀ ਸਦਰੁਕਾ, ਕਿ ਸੀਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਆ ਯਕੂਲੂ ਲੌਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਹਿ ਕਨਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਕੇ ਅਰਜ਼ੋ ਸਮਾ, ਆਸਮਾਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਜਾਨੀ ਜ਼ਾਹਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿائش, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਤੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਨ ਯਕੂਲੂ ਲੌਲਾ ਉਨਜ਼ਿਲਾ ਅਲੈਹਿ ਕੰਜ਼, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ? ਔ ਜਾ ਮਾਹੂ ਮਲਕ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ? ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਭੇਜ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਤੇ ਚਲੋ ਤਾਰਫ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਨਮਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ੀਰ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ੀਰ ਹੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅਗਾਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰਦਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਉਮਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਮਤ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਮਤਵੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦਾ ਪੀਰ ਹੋਵੇ,
ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਸਾਡੇ ਰੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮਾਨਤਾ ਨਜ਼ੀਰ ਵੱਲਾਹੁ ਅਲਾ ਕੁੱਲੇ ਸ਼ੈਨ ਵਕੀਲ। ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਹੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਅਮ ਯਕੂਲੂਨ ਅਫਤਰਾ, ਕਿਆ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮਤਲਬ ਘੜ ਲਈ ਗਈ ਤੋਂ ਬਰਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੁਲ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਫਾਤੂ ਬੇ ਆਸ਼ਾਰੇ ਸੁਆਰੇ ਮਿਸਲਹੀ ਮੁਫਤਰਾਯਾਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀਆਂ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਤੌਰੇ ਰਸੂਲ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬਤੌਰੇ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਜਜ਼ਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਆ। ਬਤੌਰੇ ਰਸੂਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੜੇ ਮੋਜਜ਼ੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਮੋਜਜ਼ੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਜਜ਼ੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਉਹ ਮੋਜਜ਼ੇ ਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਜਜ਼ਾ। ਜਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਮੈਂ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਕਲ ਕਮਰ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਨੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸੱਦੇ ਕਿ ਆਓ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਥੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲੁਆਬ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ, ਖਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਸਾਲਤ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਸਾ ਲਾਠੀ ਯਦੇ ਬੈਜ਼ਾ ਉਹ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਲਿਆਓ, ਵਾਲਾ ਨਿਜਤਮਾਤਿਲ ਇਨਸੁ ਵਲ ਜਿੰਨੁ ਅਲਾ ਅਨ ਯਾਤੂ ਬਿਮਿਸਲਿ ਹਾਜ਼ਲ ਕੁਰਾਨ ਲਾ ਯਾਤੂਨ ਬਿਮਿਸਲਿhi ਅਬਦਾ ਵਲौ ਕਾਨ ਬਾਦੁਹੁਮ ਲਿਬਾਦਿਨ ਜ਼ਹੀਰਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਐਡਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ, ਤੇ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਚਲੋ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਇਹ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜ ਮੱਕੇ ਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਲਬਨ 29 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ ਜਾਂ 28 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਇਤ ਨੰਬਰ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਹੋਣ 'ਚ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣ 'ਚ।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਓ, ਵਾਧੂ ਮਨ ਇਸਤਤਾਅ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह, ਔਰ ਸੱਦ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾदिकीन, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। ਫਇਲਮ ਯਸਤਜੀਬੂ ਲਕੁਮ, ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ, ਫਾਲਮੂ, ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ 10, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਨਾ, ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਚਲੋ ਬਣਾ ਲਓ, 10 ਸੂਰਤਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਉਣ। ਫਾਲਮੂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਲਓ, अन्नमा उन्ज़िला बिइल्मिल्लाह, फिर ये अल्लाह का इलम है, ये कुरान अल्लाह का इलम है और अल्लाह ने नाज़िल कीता। व अल्लाह इलाहा इल्ला हू, और फिर ये गल भी मान लो कि ओदे तो सिवा कोई होर मबूद नहीं है। फहल अंतुम मुस्लिमून, क्या तो क्या तुसी उस दे फरमा बरदारी इख्तियार करदे हो जिहदा इह कलाम है। मन काना युरीदुल हयात दुनिया, मन काना युरीदुल हयात दुनिया, और जेड़ा भी दुनिया की जिंदगी चाहन वाला है, उन्होंने पसंद करने वाला है, वजीनतहा, और ओदी जीनत उन्होंने बड़ी अच्छी लगती है, ओदी रौनक दुनिया दी, नुवफ़ी इलैहिम आमालहुम फीहा, नोफी इलैहिम आमालहुम फीहा, तो असी ओनू ओदियां मेहनतां दा जेड़ा बदला हुंदा ना, वो इत्थे ही दे दिन्ने, जेड़ा देना हुंदा ओनू दुनिया च ही लभ जांदा। वहुम फीहा ला युबखासून, और कोई कमी नहीं की जाती कि बे बाकी उत्थे दे देवांगे आखरत, बा इत्थे ही ओनू जेड़ा देना दे दिंदा, क्योंकि ओदा सारी तवज्जो ध्यान ओदी दुनिया ते ही है। वो कुरान नू भी पढ़दा ते इसे वास्ते पढ़दा कि मैनू नौकरी लभ जाए, मेरा रिस्क वध जाए, मेरे बच्चे जम पैण, वो अपनी आखरत सुधारन वास्ते या इस कुरान नू अगे पहुँचाण वास्ते जिहड़ा इहदा असल काम है, वो नहीं ओहदे प्रोग्राम च हुंदा। उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला नार, और यही वो लोग है कि जिन्हां दे वास्ते आखरत दे च अग तो सिवा कुछ नहीं हैगा। वहाबिता वहाबिता मा सानऊ फीहा, और सब कुछ तबाह हो जाएगा जो उन्होंने दुनिया च बनाया, यानी किसी काम नहीं आएगा जो उन्होंने दुनिया च कीता, जो खोया जिदा कहते होंगे। व बातिलुम मा कानू यामलून, और बिल्कुल अकारत चले जाएंगे उन्होंने जेड़े है ना वो जो भी अमल कीते। अफमन कान अला बय्यिनत मिन रब्बिही ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुसी जरा इस ते गौर करो कि जेड़ा कोई अपने रब की तरफों एक बय्यना ते सी, बय्यना तो मुराद यह है कि अल्लाह की एक निशानी, और अल्लाह दी निशानियां दे विचों एक फितरत भी है, फितरत सलीमा, जिहदे ते अल्लाह ताला ने हर इंसान नू पैदा किया। और जिस इंसान की फितरत सलीम हुंदी है ना, ओनू ते समझ लो कि ओनू ते हदायत जिहड़ी है ना वो फौरन ही समझ आ जाती है। वो सूरा आले इमरान चाहता ना कि रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना, ऐ साडे रब असी सुनिया एक मुनादी करने वाले नू जिहड़ा ईमान दी मुनादी कर रहा सी और कह रहा सी लोको ईमान लै आओ अपने रब ते, फआमन्ना, असी ईमान लै आए। ये देर लगती है, जिदा जिदा फितरत खराब हुई हुंदी है ना, उदा उदा देर लगती है। जिन्ना फिर फितरत जिहड़ी है ना वो मसक हो गई हुंदी है, वो फितरत मसक हो जाती ना हौली हौली माहौल च हालात दे विच रहिंदियां होइयां, ते किते बिल्कुल मर भी जाती है। फिर जब मर ही गई फिर उन्हें की जीना। ते फरमाया कि जेड़ा पहले ही फितरत दी सलामती सी जिन्हों अल्लाह ने दिती हुई, वयतलूहु शाहिदुम मिनहु, और फिर ओदे पिछे एक जेड़ा ना वो शाहिद भी आ गया ओदी फितरत दा गवाह बन के। वो की है? वो अल्लाह दा कलाम कुरान, क्योंकि कुरान तो फितरत दे मुताबिक ही है ना, यानी जदों फितरत दे मुताबिक है तो फितरत ते उन्हें फौरन कबूल करेगी। वो
ਜਿਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਸਲੀਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਤੋਂ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਗਵਾਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। मिन कबल ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इस किताब तो पहले यानी कुरान तो पहले इदा ही मूसा अलैहिस्सलाम दी किताब सीगी, इमाम रहमत बन के आई। उन्होंने लोगों वास्ते मतलब रहमत बन के आई जिन्हों की फितरत सलीम होवे। बाकियां नूं तो फिर कोशिश करके सलीम करनी पैगी ना, मांझना पैगा अपने आप नूं, तो फिर हौली हौली सलीम हो सकती है। वो जिवें बर्तनों का जिहड़ा ना जंग वगैरह वो काले हो जाते हैं ना इस्तेमाल कर करके, फिर उन्होंने रगड़ रगड़ के साफ करना पैंदा। उलाइका युमिनूना बिही, इस किस्म के लोग ही ईमान लियाउणगे इस कुरान ते भी, जिन्हां दी मतलब फितरत सलीम होएगी, या जिन्नी सलीम होएगी फिर उन्ना टाइम उन्होंने अगर विच जिन्नी क खराबी है उन्नी क फिर खराबी ठीक होने नूं टाइम लगेगा। वमन यकफुर बिही, ते जेड़ा इहदा मुनकर हो गया मिनल अहज़ाब, मुख्तलिफ ग्रोहां दे विचों, मुख्तलिफ कबीलियां दे विचों, मुख्तलिफ अफकार दे लोग सी ना, यानी मुख्तलिफ नज़रियात दे लोग, ते उन्हां विचों जेड़ा इहदा जिन्हें इहदा इनकार किया, फन्नारु मौइदुहु, एक गल तो है कि उहदी फिर फितरत बिल्कुल मर गई है, तो दूसरी गल है कि फिर ओहदा ठिकाना अग होएगी, ओहदा वादा इहदे नाल। फला ताकू फी मिर्यतिन मिन्हु, तै नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहानू इस बारे च बिल्कुल कोई शक ना होवे। यानी तुहानू इहदे बारे च किसी शक च मुबतला होने की जरूरत नहीं। इन्नहुल हक्कु मिन रब्बिकुम, ये हक है, भावें लोग नहीं मान रहे, मतलब यह भी जेड़े नहीं मान रहे उन्होंने फितरत मर गई है, लिहाजा तुहानू उन्हां दे मरे हुए लोग फितरत मरे हुए लोगों की नूं वेख के कोई शुबा ना पैदा होवे। वलाकिन अक्सर नास ला युमिनून, लेकिन अक्सर लोग जेड़ा इस गल नूं जानदे ने भी साडी फितरत ही मर गई है। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और उस तो वध के कौन जालिम हो सकदा जेड़ा अल्लाह ताला दी तरफ झूठ गल्लां बन्ने। असल दे च ये मक्के वालियां नूं दस्सिया जा रहा, क्योंकि वो कहते सी जी नहीं असीं इहनूं अल्लाह दा कलाम नहीं मानते, तुसीं खुद ही जेड़ा ना कोलों बना के जोड़ के सानूं सुना दिंदे हो, ते अल्लाह दी तरफों ये गल कही जा रही है। देखो अगर कोई बंदा बिलफर्ज यह गल करदा है कि अपनी गल बना के उन्होंने कहे अल्लाह की तरफों मेरे को वही आई है, ये अल्लाह की गल है, वो बहुत बड़ा जालिम है। वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, वो बहुत बड़ा जालिम है, वो बहुत बड़ा दज्जाल है। ठीक है। उलाइका युरज़ूना अला रब्बिहिम, ऐसे लोग अपने रब के सामने हाजिर किए जाएंगे, पेश किए जाएंगे, यानी मुजरम जिदा पेश किए जाते, एडा बड़ा जुर्म किया, कोलों गल्लां बना के तू अल्लाह नाल जोड़ दित्तियां। और अजकल तुसीं देखो कि मतलब है कि किस तरीके दे नाल जेड़ा साडे सारे फिरके ही करदे है, अहले हदीस होण, देवबंदी होण, बरेलवी होण, सब जेड़ा ना इल्ला माशा अल्लाह ज्यादातर जेड़ा ना वो कोलों इस तरह दी गल्लां बना के लोकां नूं बस वो जेड़ा ना काबू रखण वास्ते। तो फरमाया कि ये लोग हाजिर किए जाएंगे अपने रब दे सामने। व यकूल अशहाद, और उस वेले गवाह कहणगे, किहड़े गवाह? ਇਹ दुनिया च जिन्हां ने उन्हां कोलों उन्हां ते एतबार कीता सी, या जिन्हां दे सामने वो अपनियां गल्लां बना के उन्हां नूं पेश करदे सी कि अल्लाह ताला दी मनशा वा, अल्लाह ताला दा ही अल्लाह ताला दी रज़ा दा ही रस्ता असीं तुहानूं दस रहे हां। वो कहणगे हा उलाइ लज़ीना कज़बू अला रब्बिहिम, ऐ लोग है जेड़े ऐ ही लोग है
ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਝੂਠ ਮਨਸੂਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲਾਨਤੁல்லாਹ ਅਲਾ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ, ਏਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਕਿ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਸੁੱਦੂਨ ਅਨ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅੱਛਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਰਸਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਵਯਬਗੂਨਹਾ ਇਵਾਜਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੇੜ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਂ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਾਤੇ ਮੁਸਤਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਚਾਨ ਨਾ ਸਕਣ, ਇਹ ਇਥੋਂ ਸਲਿਪ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਲਿਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਵਹਮ ਬਿਲ ਆਖਿਰਾਤੇ ਕਾਫਿरून, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਉਲਾਇਕ ਲਮ ਯਕੂਨੂ ਮੁਅਜਜ਼ੀਨ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਥਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਲ ਅਰਦ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ। ਔਰ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਕੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਬਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਰਨਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਵਮਾ ਕਾਨ ਲਹੁਮ ਮਿਨ ਦੂਨਿल्लाह ਮਿਨ ਔਲੀਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਨੇ ਅਰਬ ਨੂੰ ਅਰਬ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਆਇਆ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਯੁਜ਼ਾਅਫੁ ਲਹੁਮੁਲ ਅਜ਼ਾਬ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਗਣਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਹੋਣਾ। ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਸਤਤੀਊਨ ਸਮਾ, ਔਰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫੀਡ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵਮਾ ਕਾਨੂ ਯੁਬਸਿरून, ਔਰ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਣੋਗੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਾਜ਼ ਨਸੀਹਤ ਸੁਣੋਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗੀ? ਉਲਾਇਕ ਲਜ਼ੀਨ ਖਸਰੂ ਅਨਫੁਸਹੁਮ, ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਵਜ਼ੱਲ ਅਨਹੁਮ ਮਾ ਕਾਨੂ ਯਫਤरून, ਔਰ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬਿਖਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਸੱਵਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੰਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਨਾ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਫਲਾਨਾ 11ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਛੜਾਏਗਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਵਾਲਾ ਛੜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਲਾਲ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਕਲੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਲਾ ਜਰਮਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਹੁਮ ਫਿਲ ਆਖਿਰਤ ਹੁਮੁਲ ਖਾਸਿरून, ਇਹ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸਾਰਾ ਪਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ।
इन लजीन आमन वामिल सालिहात, बेशक जेड़े लोग ईमान लाए उन्होंने अच्छे अमल किते, व अखबातू इला रब्बिहिम, और अपने रब दे अगे झुक गए, बिछ गए, अपने आप को अपने रब दे हवाले कर दिता। उलाइका असहाबुल जन्ना, ये है जन्नत वाले। यानी अपने रब, अपने आप को अपने रब दे हवाले कर दिता, ओदी हर गल दे ते राजी, ओदी हर गल मनन वास्ते मैं तैयार, वो जिस तो उन्हें रोकया उस तो रुकन वास्ते तैयार। हम फिया खालिदून, तो फिर ये जन्नतां च रहणगे हमेशा। मसलुल फरीकैन कल आमा वल असम, और मिसाल है दो पार्टियां दी, दो ग्रोहां दी, दो पार्टियां दी, दो फरीकां दी। कल आमा वल असम, एक फरीक या एक पार्टी जिहड़ी है वो है अन्ने ते बहरे, बहरे इनू पंजाबी च डोरा भी कहते हैं ते बोला भी कहते हैं। साढ़े बोला कहते हैं, वैसे उधर बाद लोग डोरा कहते हैं, ते उर्दू च बहरा कहते हैं। यानी एक वो लोग आ जेड़े अन्ने भी है ते डोरे या बोले भी है, हैं? और दूसरे वल बसीर व समी, और दूसरा फरीक या दूसरा ग्रोह वो देखने वाला भी है, बसीर असमी, और सुनने वाला भी है। तो अल्लाह ताला कहता है, फिर पढ़ो मुढ़ो आयत नूं, मसलल फरीकैन कल आमा वल बसीर, सॉरी, मसलल फरीकैन कल आमा वल असम वल बसीर वल बसीर वसमी, कि ये दो तरह के बंदे आ। इन्हां दी मिसाल जिहड़ी है, हल यस्तावियान, मसाला क्या तुहानू इक्को जिही लगदी है? यानी ये दोनों बंदे इक्को जिहे लगदे आ? यह गल की दसी जा रही, यानी ये मक्के वाले जिहड़े अन्ने भी है ते ये बोले भी है ना। ये मतलब यह भी अखां इस्तेमाल करदे आ ते ना ये कान इस्तेमाल करदे आ इस कुरान नू समझण वास्ते। और दूसरे कौन जेड़े ईमान लियादे आ, उन्हां दे ਕੰਨ खुले हुंदे आ, सुनने वाले हुंदे आ, देखण वाले हुंदे आ। हैं ते अल्लाह पुछदा ये तुहानू बराबर लगदे आ? अफला तज़क्करून, ते तुसी गौर नहीं करदे इस मिसाल दे उत्ते, इहदे उत्ते। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमे, तो फिर हुण दस्सिया कि असीं भेजिया सी नूह अलैहिस्सलाम नू उन्हां दी कौम दी तरफ, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, कि मैं तुहाडे वल जेड़ा ना वो खुला खुला तंबी करन वाला आया। असल च ए जेड़े कौमां दे अजाब दे तज़किरे आए ना, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी महसूस करन लग, क्योंकि ए उन्हां कौमां दा तज़किरे आ रहा जिन्हां ते अजाब होया ना, ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू भी इदां लगन लग पिया कि शायद इत्थे भी उदां दा ही अजाब आएगा जिद्दां दा लूत अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, या होर मतलब है कि उस जमाने दे विच जेड़े अजाब आए ना, उदां दा अजाब आएगा। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बाल एकदम सफेद हो गए। अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अल्लाह दे रसूल तुहाडे वाल एकदम सफेद हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शय्यबतनी हूद व अखवातिहा, मैनू हूद यानी हूद तो मुराद सूरा हूद और इहदे वर्गियां दूसरियां सूरतां, मतलब हूद, सूरा यूनस, ये सूरतां ने बुढ़ा कर दिता एक फिक्र, एहसास के यार ये मक्के दे लोग मुशरक तां ईमान लिया नहीं रहे, ते हुण अल्लाह की तरफों अजाब दियां गल्लां सुनाईयां जा रही। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਵੀ शायद अल्लाह अजाब भेजण वाला, जिद्दां आ हुण गल शुरू हो गई नूह अलैहिस्सलाम दी। ते फरमाया कि वलक़द अरसलना नूहन इला कौमे, असीं भेजिया सी नूह अलैहिस्सलाम नू भी उन्हां दी कौम दी तरफ, इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन, उन्हें भी जाके फिर अपनी कौम नू कहा, देखो मैं तुहाडे वास्ते खुला खुला नज़ीर बन के आया। ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ना कि तुसी नज़ीर हो, ते ਇਹੀ नज़ीर नूह अलैहिस्सलाम, कि मैं खुला खुला तुहानू वार्न करना आया, आगाह करना आया, खतरे दी अगाही दस रहा।
अल्लाह ताबुदु इल्लल्लाह, और उस खतरे चो बचन वास्ते किया अल्लाह तो सिवा किसी की इबादत ना करो। इन्नी अखाफु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम, मैं डरदा कि अगर तुसी किसी होर दी इबादत कीती ते तुहाडे ते एक दर्दनाक दिन दा अजाब आएगा। यानी एक दर्दनाक एक दिन फिर तुसी एक दर्दनाक अजाब दे सुपुर्द कर दिते जाओगे। इबादत मैं बार बार कहना कि ये नहीं है कि किसी सूरज नूं सजदा करना या चंद नूं सजदा करना, सितारे नूं सजदा करना या बुत नूं सजदा करना। मंगदे किहदे कोलों? अदुआ हुवल इबादा, अदुआ मुखल इबादा। सजदा भावें अल्लाह नूं करदे हो, लेकिन रोजी किहनूं मंनदे हो कि रोजी कौन दिंदा है? पुत्र कौन दिंदा है? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਪੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਜ਼ੀ ਪੀਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਉਹਦੀ ਚੋਟੀ, ਉਹਦਾ ਸੱਤ, ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਉਹ ਦੁਆ ਵਾ। ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲੇ ਕਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? फरमाया इन्नी अखाफ अलैकुम अजाब यौमिन अलीम, मैं डरदा वां कि जे तुसी अल्लाह तो इलावा दूसरा को मंगते रहे, दूसरों की इबादत की, तो फिर दर्दनाक अजाब ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਲਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਫਕਾਲ ਅਲ ਮਾਲਾउल्लाज़ीना कफरू मिन कौम, ਕਿਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ, ਮਾਂ ਨਰਾਕ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰਮ ਮਿਸਲਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਰਜਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ 'ਚ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਨਕਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਇਨਕਲਾਬ, ਇਹ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸੂਦ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੂਦ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੋਣ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਬੈਠਾ, SP ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੈਂਕਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕਰੋ ਕਿ ਅਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਲ ਮੁਰਤਾਸ਼ੀ ਕਿਲਾਹੁ ਮਾਫਿ ਨਾਰੇ ਜਹੰਨਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੂਦਖੋਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮਜਲਿਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਇਸ ਮਜਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨਰਾਕਾ ਇਲਾ ਬਸ਼ਰਮ ਮਿਸਲਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਤੂੰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਖਬਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਨਾਂ ਵਾ ਆਸਮਾਨ ਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੈ।
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰਸੂਲ ਹਾਂ। ਵਮਾ ਨਰਾਕ ਤਬਾ ਕਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਤਬਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਲੱਲਜ਼ੀਨਾ ਹਮ ਅਰਾਦਿਲੁਨਾ ਬਾਦੀਏ ਰਾਈ, ਬਾਦੀਏ ਰਾਈ, ਕਿ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹਿਰੂਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ, ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਦੋ ਤਬਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾ ਮਾ ਨਰਾ ਲਕੁਮ ਅਲੈਨਾ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੈ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਨਮਾਇਆ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਰਾਕ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਲ ਨਜ਼ੁੰਨੁਕੁਮ ਕਾਜ਼ਿਬੀਨ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਗੰਬਰ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਕੌਮ ਅਰਾਅaytum ਇਨ ਕੁੰਤੁ ਅਲਾ ਬਯਿਨਤ ਮਿਰ ਰੱਬੀ, ਤੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ने कहा मेरी कौम ਦੇ ਲੋਗੋ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਜ਼ੇ ਦਲੀਲ ਤੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਫਿਤਰਤ ਸਲਾਮਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਮਤੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸੀ। व आतानी रहमत मिन इंदे, और ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਬਣਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਉਮੀਅਤ ਅਲੈਕੁਮ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੁਪੀ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅੰਨਾ ਪਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸੱਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਮਰੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਹੈਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਹੀ ਆ ਹੈਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੀ ਰਸਾਲਤ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ। ਅਨੁਲਜ਼ਿਮੁਕੁਮੂਹਾ व अंतुम लहा कारिहून, क्या ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਨਵਾਵਾਂਗੇ। व या कौम ला असअलुकुम अलैहि माला, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਨੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਇਨ ਅਜਰੀਆ ਇਲਾ ਅਲੱਲਾਹ, ਮੇਰਾ ਅਜਰ ਅੱਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਮਾ ਅਨਾ ਬਿਤਾਰਿदिल लज़ीना आमनू, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆ। ਇਨਹੁਮ ਮੁਲਾਕੂ ਰੱਬਿਹਿਮ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਹੈਸੀਅਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਂ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 27 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ।
ਕੋਈ ਬਾਹਸੀਅਤ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਤਹਿਰੀਕ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਹੈਸੀਅਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਿਲ ਅਮੂਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਲਾ ਕਿੰਨੀ ਅਰਾਕੁਮ ਕੌਮਨ ਤਜਹਲੂਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ, ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਹਿਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ। ਵਯਾ ਕੌਮ ਮੈਂ ਯੰਸੁਰਨੀ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹ ਇਨ ਤਰਤਹੁਮ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਗੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲਾਵਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਪਕੜੇਗਾ ਤੇ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ। ਅਫਲਾ ਤਜ਼ੱਕरून, ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਹਿਰੀਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਫਲਾ ਤਜ਼ੱਕरून, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਲਾ ਅਕੂਲ ਲਕੁਮ ਇੰਦੀ ਖਜ਼ਾਇਨੁल्लाह, ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਏ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਵਲਾ ਅਕੂਲ ਲਕੁਮ ਇੰਦੀ ਖਜ਼ਾਇਨੁल्लाह, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਅਮੀਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਵਲਾ ਆਲਮੁਲ ਗੈਬ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਜ਼ਾਬ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਾਇਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਵਲਾ ਅਕੂਲੋ ਇੰਨੀ ਮਲਕ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾਂ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਲਾ ਅਕੂਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਤਜ਼ਦਾ ਵਲਾ ਅਕੂਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਤਜ਼ਦਰੀ ਆਯੁਨਕੁਮ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਕੀਰ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਈ ਲਾ ਯੂਤਿਯਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਖੈਰਾ, ਕਿ ਇਹ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਆਲਮ ਬਿਮਾ ਫੀ ਅਨਫੁਸਿਹਿਮ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਇਖਲਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਈਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਇੰਨੀ ਇਜ਼ਲ ਲਮਨ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਭਜਾ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਨਾ ਕਰਾਵਾਂ,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਨੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੌਰੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਹ ਕੌਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਾਲਾ ਯਾ ਨੂ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਕਦ ਜਾਦਲਤਨਾ ਫਅਕਸਰਤਾ ਜਿਦਾਲਨਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹਿਸ ਦੀ ਵੀ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੈ। ਦਾਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਈ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਦਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਵੈਸੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਜਿਦਾਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਦੂ ਇਲਾ सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना व जादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, जादिलहुम, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਦਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਦਾਵਤ। ਨਿਰਾ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨੀਵੀਂ ਜਿਹੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਕਨਾਤੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਪੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੈਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਾਤੀਨਾ ਬਿਮਾ ਤਾਇਦੁਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 950 ਸਾਲ, ਬੜਾ ਤੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇ ਲਈ, ਬੜਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਲੈ ਆਜ਼ਾਬ। ਫਾਤੀਨਾ ਬਿਮਾ ਤਾਇਦੁਨਾ, ਲੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਕੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਕੁੰਤਾ ਮਿਨ ਸਾदिकीन, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ। ਕਾਲਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ, इन्नमा यातीकुम बिहिल्लाहु इंशा, ਇਹ ਤਾਂ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਹੀ ਚਾਹੇਗਾ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ 950 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਵਾ ਦਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੀ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 950 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਵਮਾ ਅੰਤੁਮ ਬਿਮੁਅਜਿਜ਼ੀਨ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਵਲਾ ਯਨਫਉਕੁਮ ਨੁਸਹੀ, ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਇਨ ਅਰਦਤੁ ਅਨ ਅਨਸਹਾ ਲਕੁਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਨ ਕਾਨ ਅੱਲਾਹੁ ਯੁਰੀਦੁ ਅਨ ਯੁਗਵਿਯਕੁਮ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੀ ਚਾਹਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਵਾ ਰੱਬੁਕੁਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ। व इलैहि तुरजाऊन, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਐਡਾ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਨਾ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕੌਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ। ਫਾਲਈਆ ਇਜਰਾਮੀ ਵਇਲੈਹਿ ਤੁਰਜਾਊਨ ਅਮ ਯਕੂਲੂਨ ਅਫਤਰਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕੋਲੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕੁਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ, ਇਹ ਨਿਫਤਾ ਰਹੇ ਤੋ ਹੂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਫਅਲਈਆ ਇਜਰਾਮੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ। ਯਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਦਾ ਜੁਰਮ ਫਿਰ ਜੁਰਮਦਾਰ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਵਾ ਨਾ ਬਰੀਉ ਮਿਮਾ ਤੁਜਰਿਮੂਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ?
ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਜੁਰਮਦਾਰ ਮੈਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹੈ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਲਾਮ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਸ ਤੇ ਤਾਂ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁਰਮਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਝ ਆਉਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਓ। ਵਾ ਉਹੀ ਆ ਇਲਾ ਨੂਹ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨੂਹ ਦੀ ਤਰਫ, अन्नहु लन युमिनु, अन्नहु लन युमिना मिन कौमिक, कि बस हुण तेरी कौम चो होर कोई ईमान नहीं लियाएगा, इल्ला मन कद आमन, बस ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ईमान लाया, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ईमान नहीं लियाएगा। फला तब तइस बिमा कानू यफलून, ते हुण तू अफसोस ना करी ਜੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਰ ਕੀ, ਵਸਨਾਇਲ ਫੁਲਕਾ ਬਿਆਯੁਨਿਨਾ व वहयिना, ਤੇ ਬਣਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਹਿਨਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਜ਼ਾਲਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨਹੁਮ ਮੁਗਰਕੂਨ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗਰਕ। ਯਾਨੀ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਯਸਨਾਉਲ ਫੁਲਕ, ਤੇ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम। ਕੁੱਲਮਾ ਮਰ ਅਲੈਹ ਮਾਲਾਉਮ ਮਿਨ ਕੌਮੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਖਿਰੂ ਮਿਨਹੂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਮਕਾਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਸ਼ਤੀ ਰੇਤ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਹੁਜਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਾਲਾ ਇਨ ਤਸਖਰੂ ਮਿੰਨਾ, ਤੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਇੰਨਾ ਨਸਖਰੂ ਮਿਨਕੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਸਾਂਗੇ। ਕਮਾ ਤਸਖਰੂਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣੇ। ਤਿਲਕਲ ਅਯਾਮ ਨੁਦਾਵਿਲੁਹਾ ਬੈਨ अन्नास ਫਸੌਫ ਤਾਲਮੂਨ, ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਬਣੀ। ਮਨ ਯਾਤੀ ਹੈ ਅਜ਼ਾਬਨ ਯੁਖਜ਼ੀ, ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰੁਸਵਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਜ਼ਾਬ। ਵਯਹਿਲੁ ਅਲੈਹ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਮੁਕੀਮ, ਔਰ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਉਤਰਦਾ ਉਹ ਦਾਇਮੀ ਅਜ਼ਾਬ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾ ਅਮਰੁਨਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਵਫਾਰਤ ਤਨੂਰ, ਤੇ ਤਨੂਰ ਨੇ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਤੰਦੂਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ,
ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਫੁੱਟਦਾ ਨਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ, ਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਦੀ ਮਾਨਤ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤੇ। ਕੁਲ ਨਾਹਮਿਲ ਫੀਹਾ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ੌਜੈਨ ਇਸਨੈਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੂੰ ਬਿਠਾਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਬਣ ਗਈ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ। व आहलक, और अपने घर वालियां ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲਾ, इल्ला मन सबका अलैहिल कौल, सिवाए ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਾ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ। ਵਮਨ ਆਮਨਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਲਾ। ਵਮਾ ਆਮਨ ਮਾਹੂ ਇਲਾ ਕਲੀਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੀ, ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਵਕਾਲ ਅਰਕਬੂ ਫੀਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਸਮਿल्लाह ਮਜਰੇਹਾ ਵ ਮੁਰਸਾਹਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਰੁਕਣਾ ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਇਨ ਰੱਬੀ ਲਾ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਾਹੀਆ ਤਜਰੀ ਬਿਹਮ ਫੀ ਮੌਜਨ ਕਲ ਜਿਬਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਜਾਂ ਲਹਿਰਾਂ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਖੌਫਨਾਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਬਸ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਵਨਾਦਾ ਨੂਹ ਨਿਬਨਹੁ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਨੂਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਵਕਾਨਾ ਫੀ ਮਾਜ਼ਿਲ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜਾ ਸੀ। ਯਾ ਬੁਨਈ ਅਰਕਬ ਮਾਨਾ ਵਲਾ ਤਕੁਮ ਮਾਲ ਕਾਫਿਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾ, ਬਹਿ ਜਾ ਕਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਨਾ ਬਣ, ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਬੀਵੀ ਵੀ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਸੌਰੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁੰਡਾ ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਾਲਾ ਸਾਵੀ ਇਲਾ ਜਾਬਾਲਿਨ ਯਾਸਿਮੁਨੀ ਮਿਨਲ ਮਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਾੜ ਬਚਾ ਲਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਹਾੜ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਚੜਨ ਲੱਗਾ ਪਹਾੜ ਤੇ। ਕਾਲਾ ਲਾ ਆਸਿਮਲ ਯੌਮ ਮਿਨ ਅਮਰਿल्लाह, और ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਲਾ ਮਰ ਰਾਹਿਮ, ਬਸ ਉਹਦੀ ਬਚਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ। ਵਹਾਲਾ ਬੈਨਹੁਮਲ ਮੌਜ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਮੌਜ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਆ ਗਈ ਚੰਗੀ ਤਗੜੀ। ਫਕਾਨਾ ਮਿਨਲ ਮੁਗਰਕਿਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਕ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਏ ਗਰਕ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਵਕੀਲ ਯਾ ਅਰਜ਼ੁ ਬਲਈ ਮਾਂ ਕੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਜ਼ਮੀਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਪੀ ਜਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਯਾ ਸਮਾਓ ਅਕਲੀ, ਔਰ ਆਸਮਾਨ ਤੂੰ ਹੁਣ ਰੁਕ ਜਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵਗੀਜ਼ਲ ਮਾਂ, ਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਸੁੱਕ। ਵਕੋਜ਼ੀ ਅਲ ਅਮਰ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰਾ। ਵਸਤਵਤ ਅਲ ਜੂਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ ਜੂਦੀ,
ਜੂਦੀ ਪਹਾੜ ਦਾ ਨਾਂ, ਜੂਦੀ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੂਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕੀ। वकीला बुअदल लिकौमि ज़ालिमीन, और ऐलान कर ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲੈ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਲਾਕਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਰਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਨ 9 ਹਿਜਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਨ 10 ਦੇ ਹਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਚੂੰਕਿ ਬੰਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਵਨਾਦਾ ਨੂਹ ਰੱਬਾ, ਤੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ। ਫਕਾਲਾ ਰੱਬ ਇन्न बनी मिन अहली, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਫਰਦ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਆਈ ਹੋਣੀ, ਡੁੱਬਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਤੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ਕਿਹਾ, ਐ ਰੱਬ, ਇਹ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵਾਦਾ ਕਲ ਹੱਕ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋਣੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਵਾ ਇੰਨਾ ਵਾਦਾ ਕਲ ਹੱਕ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੀਂ, ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਟਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵਾਦਾ ਕਲ ਹੱਕ, ਤੇਰਾ ਵਾਦਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। व अंत अहकमुल हाकिमीन, बाकी अहकमुल हाकिमीन तू हाँ, तेरे हुक्म ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, 950 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਾਕਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਾਲਾ ਯਾ ਨੂ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨੂ ਇन्नहु लैसा मिन अहलिक, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ਇਹਦੇ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਬਕ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਕਿਸੇ ਮੌਲਵੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੈਯਦ ਦੇ ਅਮਲ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੂੜਾ, ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੂੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਅਮਲੇ ਸਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਸੈਯਦ ਨਾਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਰਜਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅਮਲ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੋਚੀ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮਜ਼ਮੂਨ। ਫਲਾ ਤਸਅਲਨੀ ਮਾ ਲੈਸਾ ਲਕ ਬਿਹੀ ਇਲਮ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਆਇਜ਼ੋ ਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਖ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਦਾਜ਼। ਇੰਨੀ ਆਇਜ਼ੋ ਕਾ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦਾ, ਅਨ ਤਕੂਨਾ ਮਿਨਲ ਜਾਹਿਲੀਨ, ਕਿ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਬੇਇਲਮਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
काल रब्बी नी आऊज़ु बिका। देखो फौरन नूह अलैहिस्सलाम कहन लगे, ऐ मेरे रब मैं तेरी पनाह मंगदा, मैं तौबा करदा, इन्नी आसा लोका कि मैं कोई इदां दा मुड़ के सवाल करा, मां लैसा ली बिही इल्म, कि ਜਿਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਨਾ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਲਾ ਤਗਫਿਰ ਲੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਗਫਰਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ 950 ਸਾਲ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। व तरहमनी, और हुण तू मेरे ते रहम ना कीता, ऐसे गल ते मैनू फड़ लिया, अकुम मिनल खासिरीन, ते मेरे कोल की रह जाएगा, खसारा। मैं तो फिर घाटे च ही गया। की ला या नू, ते अल्लाह ताला ने क्या, ए नू एहबत बेसलाम मिन्ना, उतर जाओ हुण कश्ती विचों, साडे वल्लों सलामती है, डर खत्म हो गया। व बरकात अलैक, और तेरे उत्ते जेड़ा ना वो बरकतां वां। व अला उमम मिम्मा माक, और तेरे साथियां दे विचों जेड़ियां अगे नस्लां चलणगियां, जेड़ियां उम्मतां बनगियां, उन्हां ते भी साडियां बरकतां वां। व उमामुन, और ऐसियां भी जमातां या ऐसियां भी उम्मतां होणगियां तुहाडे साथियां विच, तुहाडे चों या तुहाडे साथियां दे विचों, सानू मत्तेओहुम, कि जिन्हां नू कुछ वक्त ते असीं दुनिया च मौजां देवांगे, खाण पीण देवांगे, सुम्मा यमस्सुहुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम, फिर उन्हां नू भी साडे वल्लों अज़ाब आएगा। यानी ये हुण जेड़े ईमान वाले आ, अल्लाह दसदा इन्हां दियां नस्लां चों भी अगों विगड़ जाने आ, ते फिर उन्हां दा भी हशर इदां ही किसे वेले होना जिद्दां अज इन्हां दे सामने उन्हां दा हो गया जेड़े मुखालिफीन है। ते ये सबक समझ लो, ये अहम सबक है। तिलका मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये गैब दियां गल्लां वां, ये तुहानू तो नहीं पता, लेकिन असी वही कर दी तो हुण तुहाडे इलम च आ गई ये गल, गैब खत्म हो गया। वमा कुंत तालमुहा अंता वला कौमुका मिन कबल हाजा, ना तुसी ते ना तुहाडी कौम, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਸਬਿਰ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਡਟੇ ਰਹੋ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਨੂਹ ਹਟਿਆ ਸੀ, ਨੂਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ, ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ, ਉਹ 950 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਹਾਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਹੈ, ਇਰਾਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਸਬਿਰ, ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਸਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ ਨੇ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ, ਇਦਾਂ ਦਾਵਤ ਦਿਓ। ਇਨਲ ਆਕਿਬਤ ਲਿਲ ਮੁਤਕੀਨ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੰਜਾਮ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੁਤਕੀਨ ਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਾਥੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਛਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ अंजाम अच्छा ही होएगा इंशाअल्लाह। आयत नंबर 49 तक जी आप पढ़ लिया, अगे अगली नशिस्त च पढ़ांगे। अकूल कौली हाज़ा वस्तगफिरु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।